This song is for those who inspire us today, who always lend a helping hand to help show us the way. This song is for those who see their students through the tough times in their lives. For that we say thank you. You have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. This song is for those who heard the silent cries, who stepped in to wipe the tears from the children's eyes. For those who gave us a safe place to grow, a place for us to call our home. Forever we will know that you have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. This song is for those who taught us right from wrong, who taught us much more than their craft to help our minds grow strong. Thanks to all my school teachers for giving us a great and blessed school life. You taught us to chase our dreams. Thank you. Valerie ma'am, Seema ma'am, Suja ma'am, Elsa ma'am, Jacinta ma'am, Christina ma'am, Ralvin sir, Stanley sir. Thanks to taking us to new heights. Hello, myself Vaishak Shange Rajan. I'm a former student of CCPLM Anglo-Indian High Secondary School. I passed out in the year 2012. At that time it was a high school, and currently I'm working in Bharat Petroleum Corporation as an operations executive. CCPLM is one of the best schools that I've attended. It has the best set of teachers and staffs. They were really helpful and they bring out the best in every student, not only in academic matters but also in extracurricular activities and personal development. I still remember the teachers that were teaching in CCPLM when I was there, and believe me when I'm saying this, they were the best. I also had a great set of friends, and we were the naughtiest as per teachers. And our classroom can get pretty noisy and chaotic at times, even with the teachers inside. But you know what? It's those small memories that you will hold on to in the long run, which will make you laugh and smile and miss those good old days. So cherish them while you can. I know these are grim times and online classes are going on, but it's for our collective best. So hang in there guys, we are all rooting for you, and all the very best. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. CCPLM ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂൾ എന്നും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വികാരമാണ്. ആ മഹാസാഗരത്തിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ ഇന്നും ഓരോ സമയവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അലയടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സ്നേഹാനുഭവങ്ങളെയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഗുരു, ടീച്ചർ എന്നതിന് ഒരു നിർവചനം കൊടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച CCPLത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്താനാണ് ഈ സമയം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ടി ഫോർ ടൈം ബൗണ്ടൻസ്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൃത്യമായ സമയത്ത് നൽകുവാൻ അവിടുത്തെ ഓരോ അധ്യാപകരും ശ്രമിച്ചു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഞങ്ങളിപ്പോഴായിരിക്കുന്ന പല പല അവസ്ഥകളും ഉയർച്ചകളും. ഫോർ എന്തൂസിയാസം. ഓരോ ക്ലാസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുവാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും എപ്പോഴും തുറവിയോടെ ആയിരിക്കുവാനും ഓരോ അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഫോർ അനോയിൻറ്റഡ് വൺ. ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം. ഈ ഗുരു ദൈവതുല്യനാണ്, ദൈവതുല്യാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ അവരെ സമീപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് അവരുടെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹവും കൊണ്ടാണ്. ഗുരുഭക്തിയാണ് എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് എന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന വലിയൊരു വസ്തുതയാണ്.
C for കെയർ ആൻഡ് കൺസേൺ. ഓരോ അധ്യാപകനും അധ്യാപികയും ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയായിരുന്നു, അപ്പനായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് താനും. പ്രത്യേകമായി ഈ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. H for ഹോപ്പ്. പരീക്ഷാ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ ഹോപ്പ്, പ്രത്യേകമായി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് നൽകി ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി അവർ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഈ സമയം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. E for എനർജി ആസ് വെൽ ആസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, ടൂർ പോകുമ്പോഴും വേറൊരു രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജ്യേഷ്ഠനായി, ചേച്ചിയായി, എപ്പോഴും അമ്മയായി, അപ്പനായി കൂടെ നടക്കുന്ന അവരുടെ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. R for റൈറ്റ് തിങ്സ്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ നന്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാനും നന്മയിൽ നടക്കുവാനും എന്നും അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ പ്രചോദകരാണ്. പ്രത്യേകമായി ഈ സമയങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പൗരന്മാരെ ഈ രാജ്യത്തിന് സമ്പാദിക്കുവാൻ അവർ നൽകിയ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ കാര്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് ടീച്ചർ എന്ന ഡെഫിനേഷൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നമിക്കുന്നു. Hello everyone, I am Gibson Paiva, batch of 2015 10A. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teachers. Well, CCPLM has a major role in my life. Without CCPLM, I don't know whether I could have achieved my dreams. As a cadet, during my training days, the habits which I have cultivated in my high school, it helped me a lot for my performance overall. The habit like reading. I still remember when I was in 4th standard onwards, it was compulsory that every student have to read one book and give feedback about it. This activity helps me to become a good reader and a writer. When I was in high school, I was a mediocre person. With the constant support and guidance from my teachers, they have changed my aspect and personality. CCPLM is a place with ocean of opportunities. As per my experience, I got a chance to become the school leader. Being a school leader, it helped me to take more responsibilities on my shoulder, and they have cultivated sense of leadership quality. Jim Rohn once said, "Discipline is the bridge between goals and accomplishment." Yes, in CCPLM, our teachers are more focusing on discipline. They sow the seeds of discipline and makes discipline as a habit. In CCPLM, we come in as a boys and transform ourselves into a dynamic young gentleman. So, on this occasion, I would like to wish all my teachers a very happy Teachers' Day. Hi all, I am Shivan Tripathi and I passed out of my school CCPLM in the year 2012-2013 as the SSLC batch. I, being a student who joined the school in the 5th standard as a student who hailed from Madhya Pradesh, was initially totally non-conversant in Malayalam for obvious reasons. And I found it a bit difficult to actually get involved with the students and the teachers because of the language barrier. But within a few days, with the platform the school provided me, with the effort of the teachers, I could actually gel into the whole system, and it provided me the foundation on which I could hone my skills, I could hone my personality, I could hone my academic skills as well, which has helped me a lot even after I passed out of the school, and I think it is going to remain with me all my life. Especially the teachers. The teachers, as we all know, and more importantly during our adolescent years when we are in our high school, we all know how difficult it is to handle adolescence, the kind of emotions we go through, the kind of social turmoil we are in. It is really difficult for any third person to actually get involved in the life of the student and get to analyze and get to see and get to personally know what the student is going through. But for that, the teachers who taught me, their effort can never be overlooked, and their effort, I don't think it can be paid back in any sense. So I think CCPLM was a perfect blend of discipline. It was a perfect blend of love from teachers, care, support from teachers, which actually helped us flourish. And I don't think no matter where we go, at what position we reach in,
things are going to change, because that emotion and whatever feeling that we had when we were as students, that is going to remain us all our lives, and that is going to be something that is going to be really close to our heart, and we'll carry ourselves to the deathbed. So at the end of the day, 8 years down the line, when I now sit back and when I share my experience with all of you, it takes me to those wonderful days which I wish I could be a part of once again. And I wish my school all the best wishes. നമസ്കാരം. നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥകൾ, അവ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മരണമില്ലാതെ എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്തിയായ നോവലിസ്റ്റ് JK റോളിംഗ് തൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ഒരു വാചകമാണ്: എനിക്കും എൻ്റെ സഹപാഠികൾക്കും ഒരുപാട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ കഥകൾ സമ്മാനിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാലയമാണ് CCPLM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. 2017-18 SSLC ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായത്. LKG ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ആ 12 വർഷ കാലയളവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു കാലയളവാക്കി മാറ്റിയത് തീർച്ചയായും എൻ്റെ അധ്യാപകർ മാത്രമായിരുന്നു. എൻ്റെ പല സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവരെന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും നന്ദിയോടെയും അവരെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. എന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരും CCPLM സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിങ്ങളുണ്ടാകും. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപിക മുതൽ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞാൻ നേരുന്നു. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. Hello everyone, I am Ananda Krishnan. I am an ex-CCPN and I passed out in the year 2019. Everyone has some ever-shining memories about the school, especially about their school from where they passed their 10th standard. Even I have. To be honest, for me, my school was everything. A mother would provide the best for her children. Similarly, I also received the best from my teachers because I found my mother in my teachers. The constant love and care and support provided by our teachers is a real force that helps us to bring out our best. Similarly, each and every CCPN would have experienced the same. I'm sure about that. Let me share one of my personal experiences. I was very shy. I often used to discourage myself. Instead of taking the first step and grabbing the opportunities, I often took a step backward. That was my main problem. But the constant care and support from my teachers helped me to get rid out of that situation, and that's why I am speaking in front of you now. Whenever I feel dejected or downhearted, I often recall my teachers' words. There were many instances where everything seemed bleak. In those adverse situations, my teachers were there for me. They made me realize that I have a great vision and helped me to explore my inner self. If I have achieved something in my life, it's because of my teachers, and I'm always indebted to them. The lessons of life that I learned from CCPLM changed my attitude towards life. It boosted my morale as well as made me resilient. And I'm indeed proud to say that I am a CCPN. Now I'm on my way to achieve my dream because I have a lot of promises to keep. So I wish all my beloved teachers a very happy Teachers' Day. Hi. The good teacher explains, the superior teacher demonstrates, and the great teacher inspires. William Arthur Ward. ഇതാണ് ഈ കോഡ് നമ്മുടെ ലോകത്തിനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത മഹാന്റെ പേര്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്ലിംസ് ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് കോഡ് ഞാൻ കണ്ടതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതും എൻ്റെ സ്വന്തം CCPLത്തിലായിരുന്നു. ഓർത്തെടുക്കുന്നു ഞാൻ ആ ചുവപ്പു മഷിപ്പാടുകളെ, ഹൃദയത്തിൽ തുടികൊട്ടും ചെണ്ടപ്പെരുക്കത്തെ. എഴുതിയിട്ട് ശരിയാകും എന്നെനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ല. കൺപോളയ്ക്കുള്ളിൽ ശിവലോകത്തെ ഒളിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് 2ാം ദിവസം. ടീച്ചർമാരെ കുറിച്ച് 2 വരി കവിത. അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോഴും
അതാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ തലയിലൊന്നും തെളിയുന്നില്ല. എന്നാലും എഴുതിയേ തീരൂ. പക്ഷെ എന്ത് എഴുതാൻ? എഴുതിയാൽ തന്നെ തീരുമോ? ഇനിയിപ്പോ തീർന്നാൽ തന്നെ പൂർണ്ണമോ? നോ ഐഡിയ. ബട്ട് ഞാൻ എഴുതി. ആദ്യ വരി, എന്തൊരിടിയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ. എന്തിടി? ഒരിടിയുമില്ല. 10th ഡിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി കയറിയത് വെട്ടിയിട്ട തടി പോലെയായിരുന്നു. പച്ച മലയാളത്തിൽ ഞാനൊരു വികാരവുമില്ലാത്ത ജീവിയെ പോലെയായിരുന്നു 10th ഡിയിലോട്ട് ആദ്യം കടന്നത്. 10ാം ക്ലാസ് അല്ലേ, ഫുൾ A+ പ്രതീക്ഷിക്കാല. ഫുൾ A+ ഇങ്ങനെ നാണക്കേടാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം 10th എന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാണവായുവാണ്. ഇവയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ, അത് 10th അല്ല. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞാല് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഴമക്കാര് പറയുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 2 കാര്യമാണ്. ആദ്യത്തെ 2 കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഒരു പുരുഷനോട് അയാളുടെ വരുമാനം ചോദിക്കരുത്. ഒരു സ്ത്രീയോട് അവരുടെ വയസ്സ് ചോദിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും പെടാത്തൊരു കാറ്റഗറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാരും പറഞ്ഞതല്ല, എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരിക്കലും മാർക്കും ചോദിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കുട്ടിയോട് മാർക്കും ചോദിക്കരുത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പറയാൻ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. 10th തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. 2030 ശേഷം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായി മാറുകയാണ് ഇന്ത്യ. അപ്പോ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന ടൈറ്റിൽ 2030 ശേഷം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. അതിൽ 60% കൂടുതലും യൂത്ത് ആണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ചായ, അതിന് കാരണമാകുന്ന ക്ഷീര കർഷകർ മുതൽ ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി പോട്ടെ, നമുക്ക് വേണ്ടി അതിർത്തി കാക്കുന്ന ഓരോ ധീര ജവാന്മാര് പോലും നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൈ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ബുക്സിലല്ല അച്ചടി തെറ്റുകൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിന തെറ്റുള്ള വരികളെ മായ്ച്ചു കളയാനായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ അതിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം കവിത എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിച്ചതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോറി. ഇനി കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. കണക്കിന് ആനമുട്ട വാങ്ങിച്ചിരുന്ന എന്നെ ആ ആനമുട്ട 8ന്റെ വലതുവശത്തിട്ടാൽ നിനക്കതിനെ A+ എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പൂജ്യത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി തന്ന എന്റെ സ്വന്തം കണക്ക് ടീച്ചറാണ്. ഹിന്ദി എന്ന ഭാഷയെ കിണ്ടി എന്ന് കളിയാക്കിയിരുന്ന ഞങ്ങളെ ആ കിണ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദി ടീച്ചറിന് ലോകത്ത് അമ്മ മലയാളത്തോളം വലുതായി ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം അതിനെ ഭൂമി മലയാളം എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു എന്ന അനശ്വര വരികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മലയാളം അധ്യാപികയ്ക്ക്, കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഞങ്ങളെ പുറകെ നടന്ന ആ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഞങ്ങളുടെ സയൻസ് ടീച്ചറിന്, ബയോളജി മിസ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായി മാറിയ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബയോ മിസ്സിന്, സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നല്ല സൊസൈറ്റി എന്ന വലിയ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സോഷ്യൽ സാറിന്, കളിച്ചു വളരണം കിതച്ചു വളരണം എന്ന തത്വത്തിന് PT സാറിന്, എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. പിന്നെ എൻ്റെ പൊന്നനൂപ് സാറേ, അനൂപ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരൂലെന്ന് എനിക്കും സാറിനും CCP ഫുള്ളും അറിയാം. അത് കാരണം കുറെ പാട്ടുകൾ സാറിന്റെ നാവിന് പാടാനും അത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെവികൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഇനി നമ്മുടെ ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഏറ്റവും അവസാനമല്ലേ ഈ കിടുക്കാച്ചി വെടിപൊട്ടണത്. അതാണ് ഈ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. I want all my students to score good marks. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇമ്പോസിഷൻ പോലെ കേൾക്കുന്ന ലൈനാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മിസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് പാലിച്ചു. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആ പച്ചമാങ്ങ പുളിപ്പിന് 45 A+ന്റെ മധുര ലഡ്ഡുവാക്കി ഞങ്ങളെ സംസ്കൃത മിസ്സിനും തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് 10th D ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് പാലിച്ചു. 10th D മാത്രമല്ല, ഈ വർഷത്തെ 10 മുഴുവൻ. ഇനി നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ അണുവിൽ നിന്നും ഓർമ്മയുടെ ചിലങ്കക്കെട്ടുകൾ നിലയ്ക്കുന്നതുവരെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ സിരകളെയും മറവി ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതുവരെ ഞങ്ങളെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ കവിതയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശം. സോ CCPLM, ഇതാണ് കവിതയുടെ പേര്. ഇത് തന്നെയാണ് കവിതയും, ഞാൻ അനുഭവിച്ച അനന്തതയും. താങ്ക് യു.